کرو گا چاہے فرشتہ ہو. السلام علیکم. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم جی. پلیز پلیز کیسے ہیں جی یاسر صاحب؟ میں ذرا آتا ہوں. جی اب آپ نے جو بات کی ان کے رضوی صاحب آ گئے ہیں. اور مدعا علیہان. ویلکم ٹو لاہور حیدر صاحب. ان سے ایک ویسے میں نے ضمنی سا سپلیمنٹری کوشچن کرنا ہے. ایک دن میں چینل براؤز کر رہا تھا تو ایک پنجابی چینل پہ میری نظر ٹکی. حیدرآباد رضوی صاحب وہاں پر ایک انٹرویو دے رہے تھے پنجابی میں, اور مجھے بہت مزہ آیا ان کی پنجابی سن کے. ایک سوال حیدر صاحب آپ سے پنجابی میں کرنا ہے اور پنجابی میں ہی چاہوں گا جواب آپ دیں. میں کوشش کروں گا کیونکہ میں پنجابی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں تسی بڑی اچھی سیکھ رہے. تسی یہ دسو کہ گوال منڈی تو الیکشن کیوں نہیں لڑتے تسی؟ سر اگلی بار انشاءاللہ کوشش کریں گے. اتوں بھی کریں گے جی. اچھا حیدر صاحب, آج کل تو ٹاک آف دی ٹاؤن تو الطاف حسین صاحب کا بیان ہی ہے. اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہر بندہ مختلف اور اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا, اس کا مطلب ان کا مطلب یہ تھا اور وہ تھا. آپ ایک دفعہ بتائی دیں ان کا اصل میں مطلب کیا تھا یہ کہنے کا. کیوں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. بالکل اصل میں ہوا یہ کہ قائد تحریک کی جو تقریر تھی, جو جنرل ورکر اجلاس سے قائد تحریک خطاب فرما رہے تھے, تو کوئی گھنٹے بھر کا خطاب ہے, بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے. ٹھیک. تو انہوں نے اس میں بڑی ایک ڈیٹیل بات کی تھی, اور اس میں انہوں نے ان تمام جرنیلز کو بہت آڑے ہاتھوں لیا تھا جنہوں نے اس ملک میں 4 بار مارشل لاء لگایا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے مارشل لاء لگا کر صرف جاگیرداروں اور وڈیروں کو سپورٹ اور پروموٹ کیا, اور کوئی کام نہیں, غریب عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور موجودہ صورتحال اور ایم کیو ایم کی جو سیاسی جدوجہد رہی گزشتہ 30 سال پر قائد تحریک جناب الطاف حسین کی, اس میں جو جاگیردار وڈیرے ہیں ان کے خلاف بڑا کھل کے ایم کیو ایم کا کام ہے. اس پر قائد تحریک نے کہا, اور خاص طور پر ایک ایسے پس منظر میں جب کو سب کو پتا تھا کہ سندھ اور ساؤتھ پنجاب میں باقاعدہ جاگیرداروں نے وہ بند توڑ دیے کہ جہاں پر ان کو اپنی زمینیں بچانا مقصود تھی, اور اس کے عوض انہوں نے ہزاروں انسان سیلاب کی نظر کر دی. اس سچویشن میں قائد تحریک نے کہا کہ ہمیں جاگیردار اور وڈیرے بالکل بھی نہیں چاہیے. پاکستان جس تباہی کے دانے پر کھڑا ہے اس کے ذمہ دار یہ ہیں, اور اگر کوئی بھی ایسا اقدام ہوتا ہے جو سخت سے سخت ہو, مارشل لاء کی طرز پر ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی بھی ایسا سسٹم وضع کیا جائے کہ جن سے ہمیں جاگیرداروں وڈیروں سے نجات مل سکے. بشمول مارشل لاء آپ ویلکم کریں گے. آپ کہنے سے پہلے حسن صاحب سے میں نے یہ بات کی کہ سب سے پہلے جس شخص نے لبیک کا اس بات میں وہ عمران خان تھے. انہوں نے کہا اگر فوج آتی ہے حالات کی بہتری کے لیے تو آ جائے. تو آپ کو تو بڑے اچھے سپورٹ مل گئے اپنی فوج. حالات کی بہتری کے لیے شاید کہا ہو, ہم کسی حالات کی بہتری کی بات نہیں کر رہے. ہمارا بڑا فوکسڈ اور کنڈیشنل بات ہے کہ جاگیرداروں اور وڈیروں اور کرپٹ پولیٹیشنز کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی صورتحال بنتی ہے تو پھر ہم اس کو سپورٹ کریں گے. بڑی کنڈیشنل بات ضرور عرض کرتا ہوں. پہلے ان کی بات کو ہی پرویز بھائی کی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. صرف کچھ ضیاء برانڈ کے ہیں یا مشرف برانڈ کے ہیں؟ ہندوستان اور پاکستان کی جمہوریتوں کا فرق یہ رہا کہ ہندوستان نے آزادی حاصل کرتے ہی اپنے ہاں سے رجواڑے ختم کر دیے, فیوڈلز ختم کر دیے, اصل بات اور ساری جو ریاستیں تھیں وہ ختم کر دیں, اور وہاں پر جمہوری نظام نافذ کیا. ہم نے کیا یہ کہ ہم نے رجواڑے بنا دیے. سب سے بنا دیے. ہمارے یہاں جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں نا میرے بھائی, وہ کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں, وہ رجواڑے ہیں. وہاں ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر طے ہوتا ہے 2 پارٹیوں کے درمیان جو آپس میں کزنز بھی ہوتے ہیں کہ بات سنو یار, پچھلی بار تمہارا ایم این اے تھا, اس بار میری باری ہے, میرا ایم این اے ہوگا, چلو تم ایم پی اے لے لو. اور وہ ہمارا بھانجا جو جوان ہو گیا نا اس کو ضلعی نظامت دے دیتے ہیں, اور باقی جو بچے آ رہے ہیں نیچے چھوٹے ان کو ہم یو سی ناظمین کے ذریعے یعنی ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ اس کانسٹیٹوئنسی کا مستقبل طے کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے دادا تشریف فرما تھے پارلیمنٹ میں, آپ کی جماعت نے تو اس طرح نہیں کیا نا. آپ کیوں یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوا؟ آپ نے تو اس مت کو توڑ دیا. ہم نے تو ایک مثال قائم کی گزشتہ 20 سال قائم کرتے رہے نا. آپ تو فوج کو بلا رہے ہیں جو کہ سب سے بڑا جاگیردار ہے اس ملک کا. مثال قائم کر رہے ہیں جو چیزیں آگے بڑھ, جس طرح ایم کیو ایم اسپریڈ کر رہی ہے. آج گلگت بلتستان میں جو فار فلنگ ایریا پاکستان کا, ایم کیو ایم دوسری سب سے بڑی جماعت ہے. اب میں آپ کے اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیتا ہوں جو ابھی پرویز بھائی نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ کون محب وطن جرنیل ہے اور کون محب وطن جرنیل نہیں ہے. وہ تمام جرنیل جنہوں نے مارشل لاء نافذ کیا, جنہوں نے جاگیردار وڈیروں کو پالا, جنہوں نے اپنی جیبیں بھری, جنہوں نے ملک توڑا,
जिन्होंने इस पूरे पाकिस्तान के वसाइल को एक नहीं 4 बार इस्तेमाल किया और उसके एवज पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं दिया। हम उनको मुहिब वतन तस्लीम नहीं करते और हम ये समझते हैं कि वो जर्नैल जो कोई इतना कर सके कि कोई एक तो ऐसा हो जो कि 18 करोड़ इन पाकिस्तानी भूखे नंगे अवाम के लिए कुछ कर सके, और अगर कुछ करना है तो वो उन जागीरदार वडेरों से एक बार। जिस जर्नैल ने कराची में ऑपरेशन किया 92 में, वो मुहिब वतन था? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दुनिया फॉर्मूला भी दुनिया में हुआ तो इससे पहले कभी है? दुनिया में तो बेशुमार जगह हुआ। देखिए अमेरिका, आज अमेरिका जमहूरियत है, आपने ठेका लिया हुआ है, मॉडल आपके वाइपर याद नहीं कर सकते, मॉडल कहां से याद करेंगे? आप क्या समझ, जॉर्ज वॉशिंगटन हो जाएगा मेरे भाई, जॉर्ज वॉशिंगटन, हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। ईरान में जब अवामी इनकलाब आया तो आधी फौज तकसीम हुई, आधी फौज अवाम के साथ गई, उन्होंने अपने बिल्ले फेंके, पेटियां उतार के फेंकी और अवाम के साथ शामिल हुए। आधी फौज वहीं की वहीं शाह की वफादार रह गई। जब इनकलाब ईरान कामयाब हुआ, उन्हीं फौजियों ने आकर अपने जर्नैलों और कर्नलों को लटका दिया। हमारा कहना कुल यही है इसमें कि जो सबसे ताकतवर इदारा है पाकिस्तान का वो मुसल्लह अफवाज है, और हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई मार्शल लॉ लगे, मगर हम ये जरूर चाहते हैं कि इस मुल्क को निजात मिले जागीरदार वडेरों से, जो कि 2 करोड़ इंसानों को बिलकते सिसकते देख कर भी डैम तोड़कर उनको पानी से बहा देते। पूरे मुल्क में जा रहे थे। प्लीज बताइए। हाँ जी, हाँ जी सर, आइए सच बोलें, और सच ये है कि 60 बरसों में 55 बरस कर लीजिए बरबिनाए एहतियात, फौज दरपर्दा पसपर्दा फौज हुक्मरान रही है। ठीक है। अब चाहे परवेज भाई इसको तस्लीम करें या ना करें, आज भी फौज इतनी बड़ी मजबूरी है आज भी कि हमारे पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव को अपनी पार्लियामेंट के जो पार्लिमानी लीडर है उनके साथ मुतादिद बार फौज से मिलना पड़ता है कियानी साहब से, ऑन द रिकॉर्ड। इतनी फौज है हमें, जबकि कहा एक दूसरी तरफ कहा जाता है फौज का कोई जमहूरी रोल नहीं है। ठीक है ना। ऐसी सूरत हाल में जबकि आप कहें कि कोई हुकूमत आए तो फौज, जाए तो फौज, जो सच्चाई है वो ये है। तो जान छुड़ाए ना इससे, वही मैं दोबारा एक सर मैं बात कंप्लीट कर लूं ना। ये तो एक सिनेरियो है आपके पास, आप चाहे तस्लीम करें या ना करें। दूसरा सिनेरियो ये है, मुझे परवेज भाई ने अभी ये फरमाया यहाँ पे, जो इलेक्शन 20 करोड़ रुपए का मुतकाफी हो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एक हल्के का, आपने खर्चे 20 करोड़। मेरी तो बात इसलिए, हम तो सिस्टम में रहते हुए आपने नहीं खर्चे भाई, इसीलिए फौजी ऑपरेशन साहब आपने तो नहीं खर्चे ना 20 करोड़ है ना मेरी अर्ज, उसकी कीमत भी चुकाई है। 15,000 शहीद कराए भाई ऑपरेशन में, आर्मी ऑपरेशन जो हमारे ऊपर है। किसी में हिम्मत इतनी नहीं है किसी में, और दोबारा आर्मी ऑपरेशन के लिए कह भी कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं आर्मी, हम तो ये कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब 20 करोड़, यार सेनेट की एक सीट 50-50 करोड़ रुपए की बिकती है। मैं तो नाम भी ले सकता हूं कि किस किस ने खरीदी है। ठीक है ना, अभी मौजूदा सिस्टम में। ऐसी सूरत हाल में किस जमहूरियत की बात करते हैं? फौज के बाद जो सबसे ज्यादा ताकतवर इदारा जिसको समझा जा रहा है आजकल, मैं नहीं समझता, समझा जा रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, शोमोटो एक्शन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल तो यह है कि चीनी की कीमत 42 रुपए मुकर्रर की थी। अब कोर्ट का हुक्म आ गया कि 42 रुपए चीनी। अब चीनी 42 रुपए क्यों नहीं मुकर्रर हुई? ये तो काम नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, ये तो काम नहीं था ना सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना आप पर वाजिब है या नहीं है? काम उनका है या नहीं है? ये तो उन्होंने ना एग्जीक्यूटिव को उस पर इम्प्लीमेंट करना था। मार्केट इकोनॉमी जो है कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट को नहीं करती है ना। रजीव साहब, मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस हैं, तो फिर अदलिया वो यहाँ पे कोई फैसला किया आप जिनको मार्केट फोर्सेस कह रहे हैं ना मेरे भाई, मैं इस बात से इनकारी हूं, इसलिए कि मेरा मानना यह है कि इस तरफ भी जागीरदार वडेरे हैं जिनकी मिले हैं, इस तरफ भी जागीरदार वडेरे हैं जिनकी मिले हैं। यही चीनी, ये मार्केट इकोनॉमी इंडिया पर एक्ट नहीं करती। जहां चीनी 30 रुपए है आज भी, यही बराबर का आपका पड़ोसी मुल्क, जिससे आपका, अगर हम लाहौर में बैठे हमारी सरहद से कोई 20 किलोमीटर पीछे होगा, उधर मार्शल लॉ भी कभी नहीं लगा ना, उधर अगर मार्शल लॉ कीमतें ले जाता है चीनी के ऊपर, मेरे भाई अल्लाह को मानो, जिनकी उसके चीनी के मामले में इंडिया याद आ जाता है, जमहूरियत के मामले में हेजेमनी है जिसको तो इसी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा सवाल है आपका, कोई
550 बार इसका जवाब दे चुका हूं, एक बार और दे लेता एक दफा और दे दें, 551 हो जाएंगे। 551 हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगली बार पूछे तो कहिएगा 552 मरतबा पूछ रहा हूं। हाँ ठीक है। ठीक। पाकिस्तान में जो इस वक्त एंटी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो 3 बड़ी गिनी जाती हैं। अच्छा। एक एएनपी है, एक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, एक एमक्यूएम है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो गई। असफंदियार वली साहब बाल बाल बच गए। एक रह गए अल्ताफ हुसैन। अगर हम अल्ताफ हुसैन साहब को यहां पर ले आए और मेरियट बॉम्ब ब्लास्ट की तर्ज पर अगर कोई पूरा मेरियट टाइप की चीज ही ढा दे तो फिर 90 का क्या हिसाब किताब होगा। हम ये रिस्क लेना नहीं चाहते।